اگلی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ لاہور کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے بڑے لیڈران کی آپس میں بیٹھک ہوئی، اور پنجاب کے اندر جو ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، مبینہ طور پر وہ ایگریمنٹ کیا ہے ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آیا۔ اس کے مطابق پیپلز پارٹی کو حصہ نہیں مل رہا، اور پیپلز پارٹی اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً وہ شکایتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج یہ خبر کراچی سے سنجے سادوانی صاحب ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ ہیں، انہوں نے بریک کی ہے، اور وہ خبر بڑی اہم ہے، اور اگین پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ جو اختلافات ہیں اسی کے حوالے سے ہے۔ خبر کے مطابق سندھ کے سخت اعتراضات کے باوجود جو فیڈرل گورنمنٹ نے سکھر حیدرآباد موٹر وے کی بجائے لاہور سائی وال بہاول نگر موٹر وے منظور کر لیا ہے، اور اس کے لیے ایک ایلوکیشن جو رقم چاہیے تھے وہ بھی مختص کر دی ہے۔ لاہور ساہیوال بہاول نگر 295 کلومیٹر کی ابتدائی منظوری کے وقت جو لاگت تھی 264 تھی، اب جو دوبارہ سے اس کو منظور کیا گیا ہے اس کی لاگت ہو گئی ہے 436 ارب روپے، اور اس میں آدھا پیسہ جو ہے پنجاب حکومت ڈالے گی۔ سنجے سادوانی ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سنجے، آپ کی سٹوری میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک جو ایکنک کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر اس حوالے سے بات بھی کی، اعتراضات بھی اپنے درج کروائے، لیکن ان کی شنوائی نہیں ہو رہی، اور اب آپ کی خبر کے مطابق سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کو انگیج کریں گے، اور ان کو بتائیں گے جی ہمارے ساتھ کافی ناانصافی ہو رہی ہے۔ یہ جو موٹر وے والا معاملہ ہے، پچھلے دنوں ہم نے سنا جو ہے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے، ایکسیڈنٹس وہاں پہ ہوتے رہتے ہیں، تو یہ سٹوری ہے کیا؟ کچھ سمجھائیں کیوں بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقاتیں یہاں فیڈرل کے اندر تو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں، باقی بھی لوگ جو فیڈرل گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ، تو کہاں پہ یہ مس کمیونیکیشن ہے؟ دیکھیں خاور صاحب، دراصل یہ انتہائی اہم موٹر وے ہے سندھ کا۔ آپ اگر ملتان سے سکھر تک آئیں تو آپ کو اچھی موٹر وے ملے گی، لیکن جیسے ہی آپ سکھر میں انٹر ہوں گے انتہائی خراب یہ روڈ ہے۔ لیکن دراصل یہ روڈ جو ہے وہ وفاق کی ہے، نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی ہے۔ سکھر سے لے کر حیدرآباد تک آپ کا جو سفر آپ اسلام آباد سے شروع کریں یا پشاور سے شروع کریں، جب سکھر پہنچیں گے اس کے بعد آپ کو یہ لگے گا کہ سندھ میں بڑی تباہی ہے اور سندھ کی صورتحال واقعی خراب ہے۔ اگر ہمیں بھی اس روڈ پر ترفر کرنا ہوتا ہے کبھی لاڑکانہ کی طرف جانے کے لیے، اب کیونکہ سندھ حکومت 12 یہ کہہ رہی تھی کہ حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے پیسے رکھے جائیں، یہ منظور کیا جائے۔ ایکنک کا اجلاس ہوا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت۔ اس سے پہلے بھی یہ معاملہ ایکنک کی میٹنگ میں لایا گیا تھا، بہاول نگر موٹر وے والا۔ اس وقت جام خان میں ممبر تھے سندھ کی طرف سے، انہوں نے سخت اعتراض کیا اور اس معاملے کو ڈیفر کر دیا تھا۔ اب گزشتہ دنوں جو سندھ کے پرماننٹ ممبر ہیں جام خان، وہ عمرے پر سعودی عرب گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد اجلاس ہوا، ان کی جگہ سندھ کی کسی اور نے نمائندگی کی، اور اس اجلاس میں یہ موٹر وے کی اسکیم منظور کرائی گئی۔ اب لیکن اس میں ایک بڑا انکشاف بھی سامنے آیا ہے۔ یہ موٹر وے جو 295 کلومیٹر لاہور ساحیوال بہاول نگر موٹر وے ہے، اس کی جو ابتدائی منظوری 2023 میں جب دی گئی تھی تو اس کی کل لاگت تھی 264 ارب روپے، اور اب جب اس کو ریوائز کر کے ایکنک سے منظور کرایا گیا ہے تو اس کی لاگت بڑھ کر 436 ارب روپے ہو گئی ہے۔ تو اربوں روپے کا اضافہ ہو گیا اور اس کی منظوری بھی ایکنک نے دے دی۔ اب جب آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ پنجاب حکومت اس میں 50% شیئر دے، تو آئی ایم ایف نے منع کر رکھا ہے کہ آپ اتنے بڑے پروجیکٹ صوبوں سے اس میں جو ہے وہ پیسے ڈلوائیں، وفاق اس کو نہ بنائے۔ لیکن اس متعلق کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں ہوا کہ آیا اس میں پنجاب حکومت پیسہ دے گی یا نہیں دے گی۔ چلیں وہ تو ہو گیا بات، یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی۔ ابھی دیکھیں کینالز کا ایشو ہے، ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے، کچھ میٹنگز ہوئیں، صدر جو آصف علی زرداری صاحب نے ان کینالز کے حوالے سے خود حکم بھی دیا کہ ان کو منظور کریں۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ آپ کی خبر میں سن رہا تھا کہ جی بلاول صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کے ذریعے یہ شکایت کی جائے گی، مطلب شکایت کب ہونی ہوتی ہے؟ جب پہلے سارے معاملات اکٹھے چل رہے ہیں تو یہ پہلے کیوں نہیں ہے یہ مطلب سامنے معاملات رکھے جاتے؟ یہ معاملہ پہلے بھی خاور صاحب کئی دفعہ سندھ حکومت حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے وفاق کو اس متعلق خط لکھ چکا ہے کہ یہ موٹر وے بنائے۔ اب جب یہ انہوں نے ایکنک سے منظور کرایا ہے تو سندھ حکومت کی جانب سے انہیں جو ان کے ممبر اس اجلاس میں شریک تھے انہوں نے وزیر اعلیٰ کو آگاہی دی ہے کہ انہوں نے ہمارے اعتراضات مسترد کر دیے ہیں اور پنجاب کے لیے ایک نئی موٹر وے منظور کر دی ہے۔
सिंध के लिए नई मोटरवे मंजूर नहीं हुई। 1275 बिलियन रुपए की जो है वो गुज़िश्ता रोज इजलास में मंसूबों की मंजूरी हुई है, और सिंध के लिए कोई 1.25 अरब रुपए के जो मंसूबे हैं उसमें भी सैलाब मुतासरीन के जो मंसूबे हैं उसके लिए रकम के। अच्छा, कल हसन एक स्टोरी भी ब्रेक की थी कि कोई 9 अरब रुपए तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की डिस्पोजल पर रखे गए। हसन आपसे सवाल भी करना चाह रहे हैं। नहीं संजय, मैं तो सवाल ये करना चाह रहा हूं कि जैसे ये मंजूरियां हुई हैं, ये नई मोटरवे कोई भी नहीं, ये दोनों मोटरवेज जो है ये प्लानिंग का हिस्सा हैं। यानी ये वफाक ने ये मोटरवे बनानी है, वो मोटरवे बनानी है। जो हिस्सा आप कह रहे हैं कि सक्कर हैदराबाद है, वो भी वफाक नहीं बनाना है, और जो साहिवल लाहौर साहिवल ता भावलपुर जो है ये भी वफाक नहीं बनाना है। तो ये तो उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो चॉइस वो कर रहे हैं कि हम पहले किस जगह हिस्सा बनाएंगे, तो बड़ा नेटवर्क मोटरवे का तो ऑलरेडी स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद है पंजाब के अंदर। सिंध के अंदर शायद मेरे ख्याल से एक मोटरवे का हिस्सा भी आया है सक्खर तक जो है, और वो भी कनेक्ट मुल्तान से सक्खर होता है, आपको मेरे ख्याल से वो हिस्सा इसी तरह, ये करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो वहां पर ज्यादा जरूरत नहीं थी सिंध के अंदर ज्यादा जाल बिछाया जाता ना कि पंजाब के अंदर, तो कोई मौकफ तो रखा होगा ना उन्होंने। यही सिंध की अवाम का मौकफ था, और एक्ने के इजलास में भी यही मौकफ रखा गया कि जो पूरे पाकिस्तान में अशिया खुर्दनोश जाती हैं कराची पोर्ट के जरिए पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती है। ये हैदराबाद सक्खर मोटरवे न सिर्फ सिंध वालों के लिए बल्कि पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान के शहरियों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। जो लोग सिंध सफर करते हैं पंजाब से, उन्हें पता है कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे कितनी अहमियत की हामिल है। हम जो अभी कराची में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, मुझे लाड़काना साल में 3 दफा जाना पड़ता है। मैं अगर लाड़काना जाने के लिए मैं एक ऐसी खतरनाक रोड का इंतजाम करता हूँ क्योंकि वो रोड निस्बता जो ये मोटरवे वाली रोड जो NH इस वक्त NH के पास है, वो रोड उससे बेहतर है, लेकिन उसकी रोड जो है वो खतरनाक है। क्योंकि संजय, जो बुनियादी नुक्ता है ना, मैं चौधरी साहब को भी इसमें शामिल करता हूँ और उनसे भी सवाल पूछता हूँ, फिर आपके पास दोबारा आता हूँ। चौधरी गुलाम सिंह साहब, ये जो मोटरवे सक्खर मोटरवे है, ये सबको पता है कि ये बनना चाहिए, काफी अरसे से सिंध हुकूमत डिमांड कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये खुदारा इसको बना दें। एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, और पिछले दिनों जो है एक आध एक्सीडेंट हुआ, बड़ा एक्सीडेंट, उसके ऊपर मुराद अली शाह साहब फिर उन्होंने इतराजात किए। सवाल जो मैं संजय से भी बाद में पूछूंगा और आपसे भी जो ऐसा पूछता हूं, ये इंतहाई अहम नौइयत का रोड है, क्या ये बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के इस रोड का इल्म नहीं है? क्या सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब को, आप दूसरी दफा सदर यहाँ पे बने हुए हैं या मौजूद हैं इस्लामाबाद के अंदर, उनको इस बात का इल्म नहीं है कि एक्ने की मीटिंग हो जाती है, सारी पार्टी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद होती है, सेशंस भी हो रहे होते हैं, नेशनल असेंबली सेनेट का इजलास, और पार्टी को बताया नहीं जाता और ये शिकायत उनकी नहीं सुनी जाती, या पार्टी को वो जाहिर है उस तरह की अहमियत नहीं मिलती, क्योंकि पंजाब के अंदर तो चले उनकी अपनी मेजोरिटी है, फेडरल के अंदर तो बगैर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। तो जो साहब ये हो क्या रहा है? ये समटाइम ऐसा लगता है कि सिर्फ मीडिया की कंजम्पशन के लिए ये बयान आते हैं। चौधरी साहब, नहीं, मीडिया की कंजम्पशन क्या, भी कराची तक जो है मोटरवे लाजमी है, सबसे पहले प्रायोरिटी उसकी होनी चाहिए, बाकी कुछ हो या ना हो। अब भी इनको कैंसिल करके पहले सक्खर टू हैदराबाद और हैदराबाद टू कराची जो भी है प्रॉब्लम्स है ख़त्म कराए, क्योंकि सारी की यानी लाइफ लाइन तो मुल्क की इसी में है। पहले आपने रेलवेज का तबाह कर दिया, अब ये इसका भी बेड़ा गर्क कर रहे हो, यानी चीज़ों ना बाहर जा सके ना आ सके, तो इसका फ़ायदा क्या है? आप अपने लले तलले और सियासी भी यानी मतलब अयाशी के लिए कि 4 शायद वोट बन जाए, इससे कुछ नहीं बनना। जो संजय, फाइनल सवाल ये है, ये कौमी मंसूबा है सक्खर हैदराबाद को फॉर और पीपल्स पार्टी ने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, हम सारे पाकिस्तानी इसके लिए। संजय, मैं फाइनल आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, फोर्सफुली जो है इस डिमांड को क्यों नहीं रख पा रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत फेडरल गवर्नमेंट के सामने? उनको क्यों नहीं पाबंद कर रहे? नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का ओवरऑल बजट देखा जाए, कोई बड़ा बजट नहीं है कि ये एज एफ के वो मोटरवे बन नहीं सकती और वो उसको इग्नोर किया जा रहा है। देखें, यही बिल्कुल सिंध की आवाम भी यही सोचती है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वफाकी पीपल्स पार्टी के वोटों पर खड़ी है। पीपल्स पार्टी को सिंध की आवाम ने मैंडेट दिया है, तो पीपल्स पार्टी सिंध के इश्यूज पर क्यों वफाकी हुकूमत से रोक टोक बात नहीं करती? पीपल्स पार्टी क्यों मुनाफिकाना सियासत कर रही है? यही सिंध की आवाम सोच रही है। हैदराबाद सक्खर मोटरवे 2008 से 13 तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तब नहीं बना। उसके बाद 2013 से 18 तक पीपल्स पार्टी सूबे में रही,
18 से 23 तक पीपल्स पार्टी सूबे में हुकूमत में रही, और उसके आखिरी दौर जो इमरान खान की हुकूमत के बाद पीडीएम का था तो इत्तेहादी दौर था। उस वक्त भी क्यों वफाकी हुकूमत से ये मंसूबा मंजूर नहीं कराया गया? तो पीपल्स पार्टी हर चीज का जिम्मेदार वफाक को करार देने के बजाय खुद क्यों आगे बढ़कर नहीं, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। सजी, आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक है कि 8 से 13 तक पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत थी, बनाना चाहते हैं तो ये हिस्सा बना सकते थे, और उससे पहले भी मोटरवे बनती रही है। लेकिन मैं आपसे अब दोबारा वापस लेके जाऊंगा आप मेंबर सिंध की तरफ। आपने कहा कि वो जो परमानेंट मेंबर सिंध थे तो ही वॉज नॉट अवेलेबल, तो एक्निक का इजलास हुआ, तो उस इजलास में जो है उनकी जगह किसी और शख्स ने शिरकत की, तो जो गया था क्या वो तैयारी के बगैर गया था? और जैसे आप कह रहे हैं कि क्या उस शख्स को उम्रे की अदायगी के लिए गया था जो मेंबर सिंध थे, जाम खान आई बिलीव आपने उनका नाम लिया था, या वो किसी और चक्कर में बाहर गए हैं और पीछे ये सारा काम हो गया है? जाम खान उम्रे के लिए सऊदी अरब गए हुए थे, उस दरमियान एक्निक का इजलास जो है वो काल किया गया, तो सिंध हुकूमत ने जाम खान की जगह एक दूसरे वजीर को इस इजलास में भेजा था। उन्होंने इस मामले पर एतराजात किए, उन्होंने कहा कि ये मोटरवे ना बनाए। ये मामला एक्निक में इससे पहले भी आ चुका है। संजय साधवानी, ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए बड़ा शुक्रिया। नाज़रीन, ये